Namaskar, this is Meenu Chaudhary for Channel NE24. On the concluding day of the 4-day-long celebration of Swami Vivekananda's birth anniversary organized by Vivekananda Path Mandir, a branch of the Udarban Sri Ramakrishna Sharada Seva Samiti, a cultural program and prize distribution ceremony was held on Sunday evening at the block auditorium. The event began with the lighting of 163 lamps to commemorate Swamiji's birth anniversary. This was done by the president of the Ramakrishna Sharada Seva Samiti, Somnath Dev, Secretary Kishore Bhattacharya, former President Harihar Chakravarti, and other guests, along with members of the Path Mandir. During the welcome speech, an account of the services activities conducted by the Path Mandir in 2024 was presented. Former President Harihar Chakravarti highlighted how the Path Mandir is contributing to social welfare by following the ideals of Swami Vivekananda. Later in the program, Member of Parliament Parimal Shuklabadya attended and expressed his delight after watching a presentation of the organization's service activities. He assured his continued support for their efforts. Mihir Kanti Shom, the MLA of Udarban, also echoed similar sentiments. The cultural program of the evening featured a special dance presentation depicting various stages of Swami Vivekananda's life from his birth to his role as a wandering monk. Groups like Nikan Cultural Organization, Nataraj, Rudra Academy, Surbala Nitya Niketan and others participated in the performance. Among the prominent attendees were former Regional Panchayat Vice President Amitabh Singh, District Council Member Prabal Chandra, Principal of Shiksha Sadan Higher Secondary School Brajeshwar Singh, Headmistress of Anandamarg High School Acharya Arundhati, and BJP State Committee Member Konat Purkayastha. Young artists also showcased Swamiji's life through paintings, illustrating his childhood to his journey as a wandering monk. Prizes were distributed by the guests along with social worker Nabarun Chakravarti. This report was filed from the Udarban Block Auditorium by Nihar Kanti Roy. For more news and updates, follow us on Facebook, YouTube, and subscribe our channel NE24. খুব প্রয়োজনীয়তা আছে এরকম ভাবি কারণ যখন এলাম আমরা আসার পরে এখানে খুব সংক্ষেপে ছোট্ট করেও বিবেকানন্দ পাঠ মন্দিরের বন্ধুরা সমাজের জন্য যে কাজ করেন তার এক ঝলক আমরা দেখলাম। মনটা ভরে উঠলো, বড় ভালো লাগলো। স্বামীজি এক জায়গায় বলেছিলেন, ভালোবাসা দাও, সেবা দাও, সাহায্য দাও, তার প্রতিদান চেয়েও না, দুঃখ পাবে। আপনারা যে ভালোবাসা দিতে জানেন, আপনারা যে সেবা দিতে জানেন, তার একটুখানি ঝলক দেখুন। আপনারা যারাই এই আদর্শকে সামনে নিয়ে সেবা কাজে ব্রতী আছেন, আপনাদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, আমার প্রণাম জানাচ্ছি। বয়সে ছোট হতে পারে, বয়সে ছোট থাকলেও যারা আদর্শের পথে, যারা সঠিক নীতি নিয়ে, যারা সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস করে, তারা বয়সের হিসেবে নয়, আদর্শ হিসেবে অনেক উঁচু স্থানে থাকেন। আপনারাও আছেন। আমি এখানে বলতে যাব না, কারণ বড় কথা নয়। এখানে অনেক বলা হয়েছে, অনেক আপনারা জানেন। তো এখানে যেহেতু একটা কথা আমার খুব মনে লেগেছে, এখানে আপনাদের নামকরণ নিয়ে যে কথা, বিবেকানন্দ পাঠ মন্দির। পাঠ তো সচরাচর আমরা পঠন পাঠন বলি, তো শিক্ষার ব্যাপারে এখানে কোনো পূর্বজরা বা আপনারা নামকরণ করেছে। এই পাঠের ব্যাপারে, শিক্ষার ব্যাপারে একবার কোনো এক জায়গায় বিবেকানন্দ বলেছেন, স্বামীজি বলেছেন যে we want great education by which character is formed, intellect is expanded,
strength of mind increases by which a man can stand on his own feet. তো যার সম্পর্কে আজকের দিনে এই অনুষ্ঠান যারা আয়োজন করলেন, আজ থেকে নয়, অনেকদিন আগের থেকেই এই মন্দিরের আরম্ভণী হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে আপনারা এই দৃষ্টিকোণকে সামনে রেখে আপনারা এগিয়ে যাচ্ছেন, আর আমিও আপনাদের কাছে অনুরোধ করব, পঠন পাঠনের ব্যাপারে স্বামীজি যেভাবে বলেছেন, অনেক কথা, অনেক বাণী, অনেক অধিকৃত হিসাবে অনেক, শুধু আমাদের ভারতবাসীকে নয় সমগ্র বিশ্বকেই পথ দেখিয়েছে। আর আপনারা তার সঠিক পথ অনুসরণ করে এই সামান্য ঝলকে আমাদেরকে বুঝিয়ে দিলেন। আমরা বুঝলাম যে আপনাদের এই ব্যস্ততম জীবনের মধ্যেও আপনারা যেভাবে একেবারে সেবা কাজে সংস্কারিতভাবে আপনারা কাজ করে যাচ্ছেন, স্বামীজির কাছে প্রার্থনা করব, ওনার আশীর্বাদ প্রার্থনা করব আপনারা এবং সমাজের প্রত্যেকটা মানুষ যাতে এইভাবে এগিয়ে যেতে পারে। এই কথা বলে সবাইকে আজকের এই পূর্ণ দিনে আমি আর কোনো আলোচনায় যাব না, কারণ স্বামীজির আলোচনা করার মতো ক্ষমতা আমার নেই। যে মানুষটাকে নিয়ে আজ সমগ্র বিশ্ব স্তম্ভিত, সমগ্র বিশ্বের জ্ঞানী মানুষ আজকে ভাবে যে স্বামীজির মধ্যে কতটা ক্ষমতা ছিল, কারণ এইদিকে নয়, শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, আধ্যাত্মিকতায়, সব ক্ষেত্রে এক মহাসাগর। এখানে আমার মতো মানুষ কোনো আলোচনাও করতে পারে না, বলতেও পারে না, কিন্তু আপনারা এগিয়ে যাচ্ছেন স্বামীজির আদর্শকে সামনে নিয়ে। আপনাদের প্রত্যেককে আমার শ্রদ্ধা, আমার নমস্কার জানিয়ে আমি শুধু এই কথা বলবো, কোনো সময় যদি প্রয়োজন পড়ে আপনাদের পাশে দাঁড়ানো, আমাকে ডাকবেন, আমি আপনাদের পাশে যেভাবেই বলি। আপনাদের এই সেবা কাজ, আপনাদের সমাজের সাংস্কৃতিক কাজ, সংস্কারের কাজে যদি কোনো কাজে রাখতে পারি আমি ধন্য হব। যখন প্রয়োজন পড়বে ডাকবেন আমাকে। নমস্কার, ধন্যবাদ।